Hi, my dear students. I am once again welcoming you to the corporate administration classes. In this session, we are discussing about the stage 4 commencement of business. So, it is a fourth stage of the corporate administration joint stock company formation. When we are forming the joint stock company, it is the last stage of the formation of a company. That is commencement of business. So here, commencement of business required so many certificates. Among those, the most important certificate is incorporation certificate, and the second one is commencement of business certificate. Here, commencement of business certificate is very, very essential. Commencement of business certificate is very, very essential. Without this commencement of business certificate, we can't start the public company. So therefore, we essentially require the certificate of commencement of business. After this, the next concept we are moving here. To obtain these following conditions, so when we are getting the commencement of business certificate, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಷರತ್ತುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೋಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ a prospectus or a statement in lieu of prospectus has to be filed with the register of the company. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ is nothing but it contains the detailed information of the company. Prospectus is nothing but it contains the detailed information of the company. Or statement in lieu. Statement in lieu is nothing but it is a alternative document. It is alternative document of the prospectors. So both the document or single document is very, very essential. To it will be filed with the register of the company. It is very, very essential. ಸೊ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಿಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ second one here, the number of shares allotted should not be less than the minimum subscription as mentioned in the prospectus. So minimum subscription, it is very, very essential. According to the Companies Act of 2013, they clearly tells about the minimum subscription is very, very essentially required. So minimum subscription, the number of shares allotted should not be, ಅಂದ್ರೆ number of shares should not be ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಂದು 10 ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು 9 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ವೆನ್ the shares is allotted not less than the minimum subscription. Minimum subscription ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, if the director have taken up and paid for any qualification shares and the amount paid and such shares should not be less than the amount paid by the other member. So if any shares is taken or paid by the director, ಯಾವುದೇ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಸೊ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರು ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಪವರ್ ಅವನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ give the amount how much the shareholder is paid. And the fourth one is here in the fourth one, a declaration is that no money is refundable to the applicants of shares if they fail to make full payment of the shares. See what happens here.
there is no money is refundable. In case ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 3 types ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 3 stages ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 stages ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ನ ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ is purchased by the shareholder, if he are not make any payments, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ return or refundable of the application amount. This is the fourth condition. After this, the fifth condition is, the fifth condition here, a declaration of compliance by one of the director or secretary that shares have been allotted for the amount not less the minimum subscription, and also that all conditions regarding the commencement of business have been fulfilled with. Means it is very, very essential. Declaration is nothing but they are concluding that, they are declaring that. So directors or secretaries, so if any person is purchasing the shares, so the amount is not less than the minimum subscription, as well as if they are commencing the business, so they must and should fulfill all the conditions for the commencement of business. Andre artha madkole. So company declaration, ಸೊ ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಿಂತ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೊ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಇವರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ here, what is the sixth condition to getting the commencement of business certificate here? The register, after receiving the declaration with the provisions of section 149 from the secretary or one of the directors along with required filing fee, will scrutinize the declaration and if satisfied will issue a certificate to commencement the business. From the date of this certificate, the company is entitled to commence its business. Andre artha madkoli. So the register, after receiving the declaration according to the section 149 from the secretary or one of the director, they must and should filing the fee and scrutinizing the declaration. Andre artha madkoli, yaru declaration ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನಾನು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ನಿಮಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. After this, the two most important question is e-filing. What is meant by e-filing? The two most important question is e-filing. What is meant by e-filing is nothing but electronic filing, or e-filing refers to the filing system which allows to the authorized users to file a document with the different government authorities directly from a computer using internet. E-filing is nothing but what happens here, it is also one type of filing system. It gives the opportunity to the users or the candidates to file a
document or to put a application to the different government authorities by using the computer internet. So that is what we called as e-filing. E-filing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ e-filing. After this, the next one is registrar of the company. Here, registrar of the company. Who are the registrar of the company? So, the registrar of the company comes under which authority? So, this is the question is arising in our mind. So, in that situation, registrar of the company, it is the official agency that deals. So here it is the official agency that deals with the Administration of Companies Act 2013. It falls under the Ministry of Corporate Affairs. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2013. It falls under means the authority who supervising the registrar of company is Ministry of Corporate Affairs. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾವ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2000 ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, MCA, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಇವರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, the next point here, it has office in all major states in India. So this is the second most important point here. It has offices in all major states of India is nothing but where it will be located. Why? Because each and every companies try to register their companies according to the Companies Act of 2013. Each and every companies they try to register their companies, and where the registration office is there. So the registration office is at the Maharashtra. ROCs is nothing but registration office, registration of companies. So it is located Maharashtra. One in Mumbai and one in Pune. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಒನ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನೀಸು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್. This is about the registrar of companies. The next one is meaning of book building. Meaning of book building. So what is meant by meaning of book building here? Meaning of book building is nothing but it is the process. It is the process of determining the quantity of shares to be issued and the price at which the shares are to be issued on a feedback from potential investors based upon their perception about the company. See, what is meant by book building is nothing but it is a system. So in which they're deciding what is the total shares to be issued. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ how much is to be issuing the shares and what is the price we are issuing the shares. This is about what we called as book building. When the companies want to go external sources, they are also raising the funds. So that is what we called as system of book building. Andre so book building system inda ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ, so the method of offering shares by providing the price range, so it is called as book building method ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. So the next concept we are moving here, book building process. So how we are preparing the book building? ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಯರ್, the issuer who is planning an offer nominates lead merchant banker as book runners. See what they are telling us, book building is nothing but how much we are issuing the shares and what quantity we are issuing the shares. Here the issuer, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪನಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೂ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಫರ್ ನಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ರನ್ನರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. an offer nominates lead merchant bankers as ಬುಕ್ ರನ್ನರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಯಾರು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಶ್ಯೂರ್ ಕಂಪನಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವರ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವರ್ತಕ, ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಇಶ್ಯೂರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದ ಇಶ್ಯೂರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಶ್ಯೂರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅವನು 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, 4000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, the issuer also appoints the syndicate members. So they are the very very essential members, that is what we called as syndicate members, hired to obtain the bids from the investors. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, so syndicate members is nothing but they are the members, they are hiring the investors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. They are searching the investors. The issuer also appoints the syndicate members. Syndicate members is nothing but the investors with whom orders are to be placed by the investors. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್, another one is the fourth step. In the fourth step, what happens here, the book normally remains open for a period of 5 days. So the book normally remains open for a period of 5 days ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 days ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್
ಈ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬಿಡ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, sixth process here, bids can be revised by the bidders ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಬುಕ್ ಕ್ಲೋಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸೊ ನೀವು ಆ 5 days ಏನು ಬುಕ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ವಿತ್ ಇನ್ 5 days ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಯರ್, ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆನ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದ ಬುಕ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿ ಬಿಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ, ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆಗೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, the book runners means merchant bankers, they must and should evaluate, as well as they should know about the what is the demand of different price levels for shares purchasing. shares purchase ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ eighth stage here, the book runners and the issuer decide the final price at which the securities shall be issued. So book runners ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 8th ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಶೇರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಹ ಈ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಬುಕ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And the ninth one here, ninth step here, in the ninth step, generally the number of shares is fixed, the issue size gets frozen based on the final price per share. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 9th ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ, ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here in the last stage, allocation of securities is made to the successful bidders, the rest bidders get refund orders. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಬಿಡ್ಡರ್ಸ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹರಾಜು ಕೂಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಹರಾಜು ಕೂಗಿರುವಂತ ಬಿಡ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. After this, the next heading we are moving to the SEBI guidelines. SEBI guidelines for book building. ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಬಿನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೆಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ದ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಬಿ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಸೆಬಿನೂ ಸಹ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ದ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, the first one is, only those companies which propose to make an issue of capital of and above rupees 100 crores as the option of 100% book building. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾರು 100 crores ಎಬೋವ್ 100 crores ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಬೋವ್ 100 crores ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಈಸ್, the issuing company shall appoint the category of first merchant banker as book runner and their names shall be mentioned in the draft prospectus submitted to SEBI.
ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೆಬಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ third step here, a book building shall be for the portion other than the promoter's contribution and allocation made to permanent employees of the issuer banker. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಸೊ ಪೋರ್ಷನ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, the issuer company, after receiving the final observations, if any on offer document from SEBI, make an advertisement in newspapers. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸೆಬಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ is necessary to made, if SEBI gives the directions, SEBI gives the instructions, you also change it in the advertisement and newspaper. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವಂತ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಬಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. After this, the next one here, a draft prospectus shall be filed with SEBI by lead merchant banker. ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಈ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಸೆಬಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, SEBI shall have the right to carry out an inspection of records, books and documents relating to the book building process. Here SEBI is the ultimate power or authority to verify or check each and every transactions of the companies. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, SEBI, the book runners and the company shall determine the issue price based on the bids received through syndicate members. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸೆಬಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ಏಯ್ತ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, what is the eighth guidelines given by the SEBI is nothing but once the final price is determined, all those bidders whose bids have found to be successful shall become entitled for allotment of securities. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒನ್ಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಗೈನ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ದ ನೈನ್ತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ here on the determination of the entitlement, the information regarding the same shall be intimated immediately to the investors. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟಿಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ SEBI ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಬುಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್.